إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے مکتب کی اہمیت و ضرورت. اس ٹاپک کے اندر دو پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ مکتب کسے کہتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ مکتب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. تو آئیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ مکتب کسے کہتے ہیں. مکتب وہ تعلیمی جگہ جہاں پر بچوں کو دین اسلام کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، اس جگہ کو مکتب کہتے ہیں. مکتب کی اہمیت کیا ہے؟ مکتب کی پہلی اہمیت و ضرورت یہ ہے کہ اس مکتب کے ذریعے بنیادی عقائد کا جو ہے سدھار ہوتا ہے. اس مکتب کے ذریعے ہمارے بچوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کیا ہے، نبی کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس مکتب کے ذریعے ہمارے بچوں کو بتائی جاتی ہے. یاد رکھیے، جب تک کوئی آدمی عقیدے کو نہیں جانے گا،
جب تک کوئی آدمی توحید کو نہیں جانے گا، جب تک کوئی آدمی رسالت کو نہیں جانے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکتا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 26، ان عثمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی، جس شخص کی روح قبض سے انصوری سے اس حالت میں پرواز ہوئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ ایک انسان کو کب پتا چلے گا؟ جب ایک انسان علم حاصل کرے گا، جب ہمارے اور آپ کے بچے مکتب آئیں گے اور اس کو مکتب میں یہ بتایا جائے گا کہ بیٹا ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا کریٹر اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جب ہمارے بچے مکتب آئیں گے، جب ہمارے بچے مکتب کی تعلیم لیں گے، تو ہمارے بچوں کو معلوم پڑے گا کہ اللہ کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے، آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ آج اکثر لوگ توحید کو نہیں جانتے، اکثر لوگ توحید کو نہیں جانتے، اکثر لوگ بدعت میں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں ملوث ہیں، بدعت میں ملوث ہیں۔ کیوں میرے پیارے ساتھیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے بچوں کو مکتب سے ونچت رکھا، ہم نے اپنے بچوں کو مکتب سے محروم رکھا۔ جب ہمارے بچے مکتب سے دور رہیں گے، جب ہمارے بچے مکتب نہیں آئیں گے، اس کو توحید معلوم نہیں ہوگی، اس کو شرک کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اس کو بدعت کے بارے میں پتا نہیں ہوگا، تو ہمارے بچے درگاہوں کے سامنے سجدہ کریں گے، ہمارے بچے قبروں کو سجدہ کریں گے، ہمارے بچے اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگیں گے، ہماری عورتیں جب ان کو اولاد نہ ہو اللہ سے بچہ، اللہ سے اولاد مانگنے کے بجائے پیر اور ولی سے جا کر کے وہ بچہ مانگیں گے۔ کیوں؟ جب ہمارے بچوں کو، ہماری بچوں کو آپ مکتب سے دور رکھیں گے تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے۔ ہماری قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، ہماری قوم کو انجینئر کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیے، ہماری قوم کو پروفیسر کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو آئی ایس آفیسر بنائیے، ہماری قوم کو آئی ایس آفیسر کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ آپ کے بچے کیا ہیں، آپ کے بچوں کا مذہب کیا ہے، آپ کے بچے کو کس نے پیدا کیا، اور آپ کے بچوں کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کے بچے مرنے کے بعد کہاں پہ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ، یعنی پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، مسلمان بنانے کے بعد آپ اپنے بچوں کو جو چاہو آپ بناؤ، اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس مکتب کی پہلی اہمیت ہے کہ مکتب کے ذریعے ہمارے بچوں کو توحید سکھائی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو رسالت سکھائی جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کا نام بتاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کی دین کے بارے میں نالج ہے۔ ہمارے مسلمان دنیا کے معاملے میں وہ MBA کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں وہ PhD کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں وہ میتھمیٹکس کی کیلکولیشن میں بالکل دماغ لگاتے ہیں، لیکن جب آتی ہے میرے بھائیوں دین کی، تو دین کے معاملے میں ہمارے مسلمان بالکل زیرو ہیں، ہمارے مسلمان زیرو ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب سے دور رکھتے ہیں۔
کیونکہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اتنے نالج ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کو توحید پتہ ہو۔ آج کتنے ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، آج کتنی ایسی مسلم لڑکیاں ہیں جن کا تعلق غیر مسلم لڑکوں سے ہے، اور وہ عشق محبت کے فندے میں پڑھ کر وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، توحید کو چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے بچوں کو مکتب سے دور رکھا۔ آپ جب اپنے بچوں کو مکتب نہیں بھیجیں گے، آپ اپنے بچیوں کو مکتب نہیں بھیجیں گے، اس کو توحید کا نالج نہیں ہوگا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ توحید کتنی بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت توحید ہے۔ تو پھر آپ کی بچیاں جب کالج جائیں گی، جب آپ کی بچیاں یونیورسٹی جائیں گی، آپ کی بچیاں کوچنگ جائیں گی اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مل کر کے پڑھیں گی، عشق و محبت کی آگ لگے گی، آپ کی بچیاں اسلام چھوڑ دے گی، کیونکہ اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے، اس کو توحید سے محبت نہیں ہے، اس کو ایمان سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں ایمان نہ چھوڑے، آپ کی بچیاں توحید نہ چھوڑے، تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیے، آپ اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجیے، تاکہ آپ کے بچوں کو بیسک دین کا نالج ہو جائے۔ یہ مکتب کی پہلی اہمیت ہے۔ اسی طرح مکتب کی دوسری اہمیت و ضرورت یہ ہے کہ یہ مکتب دین کا، بنیادی دین کا ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے۔ یہاں پر بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے، یہاں پر بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہے، یہاں پر بچوں کو نماز کا طریقہ جو ہے سکھایا جاتا ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بولو، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں، اگر جانتے بھی ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ قرآن نہیں پڑھنا جانتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے پیارے ساتھی، آپ ذرا سوچئے، جن کو نماز کی پوری دعا یاد ہو؟ نہیں، دعا یاد نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کا طریقہ معلوم ہو؟ طریقہ معلوم نہیں ہے، جیسے تیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ باپ دادا جس طرح نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ویسے ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے، آپ کے بچے قرآن سیکھیں گے، آپ کے بچوں کو دعائیں جو ہیں یاد کرائی جائیں گی، آپ کے بچوں کو نماز کا طریقہ بتایا جائے گا، آپ کے بچوں کو وضو کا طریقہ بتایا جائے گا، آپ کے بچوں کو جو ہے ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ جب آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے تو میرے بھائیوں، مکتب کی بڑی اہمیت ہے، مکتب کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ، قرآن پڑھنا، نماز کی دعائیں یاد ہونا، یہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے میرے پیارے ساتھیوں، سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب المقدمہ، حدیث نمبر 224، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا نالج حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین کا نالج حاصل کرنا، دین کی جانکاری حاصل کرنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن سیکھے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ نماز کی دعائیں سیکھے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ نماز کا طریقہ سیکھے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وضو بنانے کا طریقہ سیکھے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور یہ چیز کہاں سے آئے گا؟ جب آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے تب جا کر کے آپ کے بچوں کو یہ طریقہ آئے گا۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو، آپ اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے فیس دے کر کے پڑھا رہے ہیں، مہنگے مہنگے فیس دے کر کے پڑھا رہے ہیں، اور آپ کے بچے مہنگے فیس دے کر پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا انتقال ہو جائے، وہی بچے جس کے لیے آپ رات دن محنت کرتے ہیں، دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن لے پائے، ہمارے بچے کا فیوچر جو برائٹ ہو،
आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हर गार्जियन ये सोचते हैं, हर पेरेंट्स ये सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, हमारे बच्चे को सरकारी जॉब मिल जाए। हर माँ बाप का सपना होता है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा सोचो, आप अपने बच्चों को दीन दुनिया की तालीम तो आपने दे दी, लेकिन वही बच्चे जब आपका इंतकाल हो जाए, आपकी रूह कब्ज़ मंसूरी से परवाज़ हो जाए, आपका जनाजा जब उठाया जाए और जनाजे की नमाज आपके बच्चे ना पढ़ पाए, तो फिर उस तालीम का क्या फ़ायदा मेरे भाई? उस तालीम का क्या फ़ायदा है कि आपके बच्चे आपकी जनाजे की नमाज ना पढ़ा पाए? उस दुनियावी तालीम का क्या फ़ायदा मेरे भाई कि आपके बच्चे जनाजे की नमाज में आपके लिए मगफिरत की दुआ ना कर पाए? ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितने लोग हैं जिनको जनाजे की दुआ याद है? नहीं है याद। अक्सर लोगों को जनाजे की दुआ याद नहीं है। आप जरा सोचिए, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचो कि आप अपने बच्चों को जो मकतब से दूर कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को मकतब की तालीम से महरूम कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। जरा कभी आपने नहीं सोचा मेरे भाई कि जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपके बच्चे आपके लिए जनाजे की दुआ याद ना हो, तो फिर आपके लिए कैसे मगफिरत कर पाएंगे मेरे भाई? जिस बच्चे के लिए, जिस औलाद के लिए रात दिन इंसान एक कर देता है, वो बच्चे मरने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मगफिरत ना कर सके, तो फिर उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को मकतब भेजा जिसके अंदर आपके बच्चे दुआएं सीखी, आपके बच्चों को कुरान जो है सिखाया गया, आपके बच्चों को नमाज का तरीका सिखाया गया, आपके बच्चों को दुआ का तरीका सिखाया गया, जब आपके बच्चे इसी मकतब की दी हुई तालीम से आपके लिए दुआ करेंगे, मेरे प्यारे साथियों, मरने के बाद भी आपको सवाब मिलेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम किताबुल वसिया, हदीस नंबर 1631, अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है, जब कोई आदमी मर जाता है, तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, उसका अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन तीन चीजें ऐसी है जो मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता है, मरने के बाद भी उसको नेकी पहुंचती रहती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया अगर किसी ने किया होगा, यानी ऐसा सदका किया होगा जिससे लोगों को फायदा हो, उसका सवाब भी मरने वालों को मिलता रहेगा। उसके बाद आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, औ इल्मिन युंतफउ बिही, और ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, अगर उस शख्स ने ऐसा इल्म छोड़ करके गया है तो मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहेगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, और अगर आपने अपने बच्चों को नेक बना करके गया होगा, अगर आपने अपने बच्चों को मकतब भेजा होगा जिसके अंदर आपके बच्चों ने कुरान पढ़ा होगा, आपके बच्चों ने नमाज का तरीका पढ़ा होगा, आपके बच्चों ने दुआएं याद की होगी, अगर आपने अपनी औलाद को नेक बनाया होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि मरने के बाद भी उस नेक औलाद की दुआ आप तक पहुंचती रहेगी। जरा सोचो मेरे भाई, अगर आपने अपने औलाद को मकतब भेजा, अपने दीन की तालीम दी, कुरान सिखाया, दुआएं सिखलाया, यही बच्चे मरने के बाद आपके लिए दुआएं करेंगे, ये दुआ आपके लिए पहुंचेंगे, ये दुआएं आप तक पहुंचेंगे मेरे भाई। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों को स्कूल की तालीम दे रहे हो, ठीक है, लेकिन इतनी तालीम तो दीजिए कि आपके बच्चे कुरान पढ़ पाए। दीन की तालीम इतनी तो जरूर दीजिए कि आपके बच्चे नमाज तो पढ़ पाए। दीन की तालीम इतनी जरूर दीजिए ताकि कब्र के अंदर जब आपके बच्चों से सवाल किए जाए, आपके बच्चे कब्र के सवालात के जवाब दे पाए। क्योंकि कब्र के अंदर तीन क्वेश्चन किए जाते हैं। वो तीन क्वेश्चन कौन से हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है,
सुनन अबू दाऊद किताब सुन्ना हदीस नंबर 4753। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है और जब उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, और कब्र के अंदर दफन करने के बाद जब एक इंसान, जब सारे लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जब सारे लोग अपने घर चले जाते हैं, दो फरिश्ते आते हैं जिसका नाम नकीर और मुनकिर है। वो दो फरिश्ते आते हैं और आने के बाद उससे सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? अगर वो नेक होता है, अगर वो मुवाहिद होता है, अगर वो नमाज पढ़ा होता है, अगर वो कुरान पढ़ा होता है, तो वो जवाब दे देता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो फरिश्ते दूसरे सवाल करते हैं मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अगर वो नेक होता है, अगर वो मुवाहिद होता है, अगर वो कुरान पढ़ा होता है, तो वो से जवाब दे देता है दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उसके बाद फरिश्ते तीसरा सवाल करते मन नबी का, तेरा नबी कौन है? आए आदमी बता तेरा नबी कौन है, तेरा पैगंबर कौन है, तेरा रसूल कौन है? अगर वो नेक होता है, अगर वो मुवाहिद होता है, अगर वो नमाज पढ़ा होता है, अगर वो कुरान पढ़ा होता है, तो वो जवाब दे देता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर वो नेक नहीं होता है तो वो जवाब दे देता है हाँ हाँ ला अदरी, मुझे कुछ मालूम नहीं है, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जब एक नेक इंसान तीनों सवालों के जवाब दे देंगे तो फरिश्ते कहेंगे मा युदरी का लहू, आए अल्लाह के बंदे तूने ये सही सही जवाब कैसे दे दिया? तो वो बंदा कहेंगे क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने मकतब में जा करके मौलाना साहब से दुआएं सीखी थी। जरा सोचिए मेरे भाई, फरिश्ते कहेंगे क्या है अल्लाह के बंदे तूने ये सही सही जवाब कैसे दे दिया? तो कहेंगे हमने कुरान पढ़ा था। तो जब आप अपने बच्चों को मकतब नहीं भेजेंगे, आपके बच्चे कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चों को नमाज का तरीका मालूम नहीं होगा, आपके बच्चों को दुआ याद नहीं होंगी, आपके बच्चे कब्र के सवालात नहीं दे पाएंगे, सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे, आपके बच्चे कब्र के अंदर ही फेल कर जाएंगे। क्या आप में से कोई चाहते हैं कि आपके बच्चे फेल हो जाएं? दुनिया के अंदर नीट एग्जाम, यूपीएससी, इतने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, एक माँ बाप एक कर देते हैं मेरे बच्चे एग्जाम करेक्ट कर जाएं, मेरे बच्चे जो है नीट का एग्जाम निकाल ले, मेरे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएं। कौन नहीं चाहता है? हर पेरेंट्स की ही ख्वाहिश होती है, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, मेरे बच्चे सक्सेस हो जाए, मेरे बच्चे सफल हो जाएं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे कब्र के सवालात के जवाब देकर आपके बच्चे वहां भी कामयाब हो जाएं? तो अगर आप चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको अपने बच्चों को मकतब भेजना पड़ेगा ताकि आपके बच्चे कुरान सीखे, आपके बच्चे नमाज का तरीका सीखे, आपके बच्चों को तौहीद मालूम हो, आपके बच्चों को रिसालत मालूम हो, आपके बच्चों को जनाजे की नमाज, जनाजे का तरीका मालूम हो, आपके बच्चों को जनाजे की दुआ याद हो। ये कब होगा? जब आप अपने बच्चों को मकतब भेजेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मकतब की दूसरी जो है अहमियत और ज़रूरत है। इसी तरह मकतब की तीसरी अहमियत और ज़रूरत यह है कि इस मकतब के ज़रिए हमारे बच्चों के अखलाक को सही किया जाता है, हमारे बच्चों को अखलाक सिखाया जाता है। और याद रखिए, जब तक किसी इंसान का अखलाक सही ना हो, जब तक किसी इंसान का कैरेक्टर सही ना हो, जब तक किसी इंसान की चरित्र सही ना हो, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं है, वो कामिल मोमिन नहीं है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जामे तिर्मिज़ी किताब रज़ा, हदीस नंबर 1162, अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुका। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिनों में सबसे बेहतर मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसकी चरित्र अच्छा हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुका, और सबसे आदमी जो उनका अखलाक अच्छा माना जाता है जिनकी बीवी ये इस बात की गवाही दे कि मेरे शौहर का अखलाक अच्छा है। एक बीवी जब अपने शौहर के बारे में बता दे इसका अखलाक सही है, रियल में उसका कैरेक्टर सही है। दुनिया के सामने तो बहुत ही जो है अपने अखलाक को पेश करते हैं। आप मेरे से मिलेंगे मौलाना साहब बड़ी इज्जत से जो है पेश आएंगे, लेकिन घर पे जाएंगे बीवी से लड़ाई, बीवी से झगड़ा, बीवी से मारपीट। असल वो जो है नहीं है, असल अखलाक वो नहीं है कि आप मौलाना से मिले तो बड़ी आजीजी इंकिसारी के साथ मिले और अपनी बीवी के साथ मिले तो थप्पड़ से जो है स्वागत करें। ये असल अखलाक नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मोमिन वो हैं जिनका अखलाक सही हो। तो जब सबसे अच्छा मोमिन वो है जिनका अखलाक सही हो, तो हमारा अखलाक कहाँ से सही हो सकता है? जब आप अपने बच्चों को मकतब भेजेंगे तब जाकर के आपके बच्चों को अखलाक के बारे में बताया जाएगा कि नबी का अखलाक कैसा था, नबी की सीरत थी, नबी के बारे में बताया जाएगा। तो जब आप अपने बच्चों को मकतब भेजेंगे, ये जो है जामे तिरमिजी की रिवायत है। इस हदीस का हुक्म क्या है? इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिजी कहते हैं हादा हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है। और हसन हदीस की तारीफ होती है हुआ मत्तसल सनदुहु बिनक़लिल अदल खफ़्फ़ ज़ब्तहु इला मुंतहा मिन गैरि शुज़ूज़िन वला इल्लतिन क़ादिहा, कि ऐसी हदीस जिसकी सनद मुत्तसिल हो और उसके रावी आदिल हो और वो इल्लत और शाज़ उसके अंदर ना पाई जाए, उस हदीस को हसन कहते हैं। तो ये हदीस हसन है, इसका मतलब ये हदीस काबिल हुज्जत है, ये हदीस सही है। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है मुस्नद अहमद हदीस नंबर 8952। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं अपने अखलाक को मुकम्मल कर दूं, मुझे इसलिए मबऊस किया गया ताकि मैं अच्छे अखलाक को कंप्लीट कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा गया ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर ये बताए कि अखलाक कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, चरित्र कैसी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा गया। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे नबी का जब अखलाक सही था तो हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आइडियल है, एक नमूना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया सूरह अल-अहज़ाब सूरह नंबर 33 पारा नंबर 21 आयत नंबर 21, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल बना दिया है। लोगों हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना बना दिया है। अब तुम उसी तरह हर चीज में, चाहे इबादत में, अकाइद में, मामलात में, सारी चीजें में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे लिए आइडियल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हमारे लिए आइडियल है, तो मेरे प्यारे साथियों जब आपके बच्चे मकतब आएंगे उनको नबी का अखलाक बताया जाएगा, तब जाकर के आपके बच्चे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अखलाक को अपनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी हदीस है जामे तिरमिजी किताबुल बिर्र वस्सिला वल आदाब हदीस नंबर 2004। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
मामिन अस्कलू, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मामिन अक्सर अहलिल जन्ना, जन्नत में सबसे ज्यादा जाने वाले जिनकी तादाद होगी वो होगी तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक, जिसके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा और जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, वो शख्स जन्नत के अंदर जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका अखलाक अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का अखलाक सही हो, तो मेरे प्यारे साथियों आपके बच्चों को मकतब भेजना पड़ेगा। इस हदीस का हुक्म क्या है? इस हदीस के बारे में अल्लामा अलबानी कहते हैं हादा हदीस सहीहुन, ये हदीस बिल्कुल सही है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी हदीस है सुनन इब्न माजा किताबुल बिर्रि वस्सिला, हदीस नंबर 2401, अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन शय्इन अक़ल फिल मीज़ान मिन हुस्नुल खुलुक, क़यामत के दिन जब हमारा नाम आमाल तोला जाएगा, क़यामत के दिन जब हमारा नाम आमाल मापा जाएगा, तो उनमें से सबसे जो भारी चीज होगी वो हमारा अखलाक होगा। क़यामत के दिन हमारा अखलाक, हमारा कैरेक्टर, हमारी चरित्र सबसे ज्यादा भारी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का अखलाक क़यामत के दिन सबसे भारी हो, तो आपके बच्चों को मकतब भेजना पड़ेगा, ताकि नबी की सीरत जो है वो जाने और अपना अखलाक नबी के अखलाक के जैसा बनाने की कोशिश करें। इस हदीस का हुक्म क्या है? इस हदीस के बारे में अल्लामा अलबानी कहते हैं हादा हदीस सहीहुन, ये हदीस सही है। इसी तरह मकतब की चौथी अहमियत और जरूरत यह है कि इस मकतब के जरिए हमारे बच्चे माँ बाप की अहमियत को जानते हैं कि माँ बाप की अहमियत क्या है, माँ बाप की अहमियत क्या है। हमारे बच्चों को इसी मकतब के जरिए जो है माँ बाप की अहमियत पता चलती है। और माँ बाप की अहमियत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 पार नंबर 15 आयत नंबर 23 to 24, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आए लोगों, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक क्या करो, और तुम अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से बातें ना क्या करो, और माँ बाप से झड़क करके बातें ना क्या करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और तुम अपने माँ बाप को रहमत के आगोश में रखो और तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आए अल्लाह तू हमारे माँ बाप के ऊपर उसी तरह रहम फरमा जिस तरह उसने बचपन में हमारे ऊपर रहम फरमाया था। ये माँ बाप की अहमियत है मेरे भाई। तो इस अहमियत को आपके बच्चे कैसे जानेंगे? जब आप अपने बच्चों को मकतब भेजेंगे, जब आप अपने बच्चों को मकतब भेजेंगे, आपके बच्चों को माँ बाप की अहमियत मालूम होगी। आज बच्चे बिल्कुल नालायक हो रहे हैं, आज बच्चे बिल्कुल बदमाश हो रहे हैं, माँ बाप को गाली दे रहा है, माँ बाप से बदतमीजी से बातें कर रहा है, माँ बाप से जो है अच्छा सलूक नहीं कर रहा। रीजन क्या है? कारण क्या है? कारण यही है कि आप अपने बच्चों को मकतब से दूर रखे हैं, आप अपने बच्चों को मकतब की तालीम से वंचित करके रखे हैं, आप अपने बच्चों को मकतब की तालीम से महरूम करके रखे हैं। तो जब आप अपने बच्चों को मकतब से दूर रखेंगे, उनको माँ बाप की अहमियत मालूम नहीं होगी, तो वो बच्चे आपसे बदतमीजी से बातें करेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि माँ बाप के साथ कैसे बात की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल बाअदब हो, आप चाहते हैं आपके बच्चे बिल्कुल आपसे एहतराम के साथ बात करें। कितने ऐसे जो औलाद, कितनी ऐसी औलाद है जो बुढ़ापे पे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप को मारते हैं। बेचारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते, जहां तहां पेशाब पैखाना कर देते, बहू डांटती है, बेटा डांटते हैं, मारते भी है, जमीन उनके अपने नाम पे कर लेते हैं, माँ बाप को धक्के मार कर निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप अपने बच्चों को मकतब से दूर रखेंगे, जब आप अपने बच्चों को मकतब से दूर रखें मेरे दोस्त, तो फिर आपके बच्चों को माँ बाप की अहमियत मालूम नहीं होगी। माँ बाप की अहमियत, तो अगर आप अपने बच्चों को मकतब से दूर रखा तो इंतजार में रखिए कि आपके बच्चे आपको धक्के देकर जो है बाहर निकालेंगे घर से। तो इसलिए इसको आप सीरियस लीजिए,
मजाक में मत लीजिए। जिस तरह आप दुनियावी तालीम में बिल्कुल एक्टिव हैं, दुनियावी तालीम के लिए हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, सुने, आप जिस तरह दुनियावी तालीम के लिए सुबह सवेरे उठती हैं, अपने बच्चों को नहलाती है, अपने बच्चों को रेडी करती हैं, उसको कोट पहनाती हैं, ड्रेस पहनाती हैं, टाई लगाती हैं, बच्चों के जो है बॉक्स में आप लंच पैक करती हैं, और अपने बच्चों को बस तक, जब स्कूल बस आता है तो आप उस बस तक छोड़ने के लिए जाते हैं। मेरी माँ बहनों, आप दुनियावी मामले में, आप दीन के जो है तालीम के मामले में भी ऐसा करें कि आप अपने बच्चों को मस्जिद लेकर आए, आप अपने बच्चों को लेकर आए। मेरे प्यारे साथियों, जब आप अपने बच्चों को मस्जिद लेकर आएंगे, जब आप अपने बच्चों को मकतब की तालीम देंगे, आपके बच्चों को माँ बाप की अहमियत मालूम होगी। इसी तरह जो है मकतब की चौथी अहमियत यह है, मकतब की चौथी अहमियत यह है कि इस मकतब के जरिए हमारे बच्चों को ये तालीम दी जाती है, हमारे बच्चों को ये एजुकेशन दी जाती है कि उनका ताल्लुक मस्जिद से बिल्कुल करीब हो। मकतब के जरिए हमारे बच्चों का ताल्लुक मस्जिद से बिल्कुल करीब किया जाता है। जब किसी बच्चे का ताल्लुक, उसका रिश्ता मस्जिद से हो जाए, तो फिर जब आपके बच्चे बड़े हो जाए, नमाज फर्ज हो जाए, आपको पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई रहेगी। जब आप अपने बच्चों को मस्जिद भेज करके, मकतब भेज करके आदत नहीं डलाइएगा, तो बड़े हो करके आपके बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे। और आज हमारा यही हाल है, मकतब से बच्चों को दूर करने का नुकसान। जब आप मकतब से अपने बच्चों को रिश्ता मजबूत रखेंगे, आपके बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस्लाम के अंदर 7 साल में नमाज फर्ज होती है, बच्चे खुद ब खुद आ जाएंगे। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन अबू दाऊद किताब उस-सलाह, हदीस नंबर 495, अन अम्र इब्न शुअयब बिन अबीही अन जद्दिही रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, हजरत अम्र बिन शुअयब रदियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं और अपने बाप से रिवायत करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब आपके बच्चे 10 साल के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन, और जब आपके बच्चे 10 साल के हो जाए और ना पढ़े तो आप अपने बच्चों को मार कर नमाज पढ़ाओ। यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके बच्चे 10 साल के हो जाए, नमाज ना पढ़े तो मार के पढ़ाओ। मेरे भाइयों, अगर आप अपने बच्चों को मकतब भेजेंगे, आपके बच्चों का ताल्लुक, आपके बच्चों का रिश्ता मस्जिद से हो जाएगा, तो फिर आपको मारने की, पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे खुद ब खुद मस्जिद आ जाएंगे। और याद रखिए, जब आपके बच्चों का ताल्लुक, रिश्ता मस्जिद से हो जाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अर्श के नीचे साया देगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम किताब ज़का, हदीस नंबर 1031, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के साए के अलावा किसी का साया न होगा, कोई दूसरा साया न होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन 7 खुश नसीब बंदों को साया नसीब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 7 खुश नसीब बंदों को अपने साए के नीचे जगह देगा। उनमें से एक शख्स होगा, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। तो जब आपका दिल, आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक, आपके बच्चों का ताल्लुक मस्जिद से होगी, तो मेरे भाइयों, आपके बच्चों को अर्श के नीचे जगह मिलेगी। ये मकतब आने का फायदा है मेरे भाई, ये मकतब आने का फायदा है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें मेरे भाई। इसी तरह मकतब की 5वीं जरूरत और अहमियत यह है कि इस मकतब के जरिए हमारे बच्चे अदब और एहतराम को सीखते हैं, अदब सीखते हैं, बड़ों की अदब सीखते हैं। और जब तक कोई इंसान बड़ों का अदब ना करे, छोटों पर रहम ना करे, वो मुसलमान नहीं है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जामे तिर्मिज़ी किताबुल बिर्र वस्सिला वल आदाब, हदीस नंबर 1919, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल,
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا شیخ یرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فابطأ القوم عنہ ان یوسعوا لہ کہ ایک بوڑھے آدمی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے وہ بوڑھے آدمی، وہ بزرگ آدمی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویقتر کبیرنا، کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، یہ مومن کی علامت جو ہے نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے بچے باادب ہوں، آپ کے بچے کا کیریکٹر صحیح ہو، بڑوں کی عزت کریں، مکتب بھیجنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کے بچوں کو یہ سکھایا جائے گا بیٹا بڑوں کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ یاد کیجئے پہلے زمانے میں بڑے چھوٹے بچے کرسی پہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے، بڑا آتا تھا چھوٹے بچے اٹھ جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا، ان کو ادب معلوم تھا کہ جو ہے بڑے آ گئے ہیں، وہ اٹھ جاتے تھے، بڑوں کے لیے کرسی چھوڑ دیتے تھے۔ آج یہ چیز کہاں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب سے دور رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو مکتب سے دور رکھیں گے تو پھر ایک باپ کھڑا رہے گا، بیٹا کرسی پہ بیٹھا رہے گا۔ وہ زمانہ آ چکا ہے اور گمبھیر ہوتا جائے گا جب تک آپ اپنے بچوں کو مکتب سے دور رکھیں گے، جب تک آپ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم سے ونچت رکھیں گے، محروم رکھیں گے، آپ کے بچے کے اندر ادب نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو رسپیکٹ کا طریقہ نہیں ہوگا کہ بڑوں کی کس طرح جو ادب کیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ اسی طرح مکتب کی چھٹی اہمیت و ضرورت یہ ہے کہ اس مکتب میں آنے کی وجہ سے، اس مکتب کے ذریعے جب ایک انسان بنیادی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ آگے چل کر کے وہ عالم اور فاضل بھی بنتا ہے، اور جب ایک انسان عالم فاضل بننے کے لیے مدرسہ نکلتا ہے، سمجھیے وہ مدرسہ نہیں جا رہا ہے، وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2699، اللہ کے پیارے نبی فرماتے من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص دین کی تعلیم کے لیے مدرسہ جاتا ہے، جب آپ کے بچے گھر سے مسجد مکتب میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسجد نہیں آتا ہے، وہ مکتب نہیں آتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے راستے میں آ رہا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے جنت کے راستے پہ جائیں؟ ہر کوئی چاہتے ہیں نا کہ جنت کے راستے میں جائیں، تو آپ کے بچوں کو مکتب بھیجنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ جنت کے راستے جو ہے کراس کر کے آئیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر کہا کہ جب ایک انسان دین کی تعلیم کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، فرشتے اس کے جو ہے پیر کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جب فرشتے پر بچھا دے وہ انسان گناہ نہیں کرتا، وہ انسان زنا نہیں کرتا، وہ انسان چوری نہیں کرتا، وہ انسان بدکاری نہیں کرتا، وہ انسان چغل خور نہیں کرتا۔ جب ایک انسان کے پیر کے نیچے فرشتے جو ہے اپنا پر بچھا دے، تو میرے بھائیوں آپ میں سے ہر شخص چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے جو ہے پیر جو ہے کے نیچے فرشتے پر بچھا دیں، تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے مکتب بھیجیے۔ مکتب بھیجنے کے ساتھ میں جو ہے اہمیت یہ ہے کہ مکتب بھیجنے کی وجہ سے آپ کے بچے صبح اٹھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ آج کتنے گارجین ہیں سو کر کے 8 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیج رہے، مکتب نہیں بھیج رہے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے، آپ کے بچوں کو صبح مارننگ میں اٹھنے کی عادت بنے گی، آپ کے بچے فزیکلی اسٹرانگ ہوگا، آپ کے بچے ہیلدی ہوں گے، آپ کے بچے بیمار نہیں پڑیں گے۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے۔ آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مکتب میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے صبح سویرے آپ کے بچے اٹھتے ہیں تو پورے دن بھر کے کام کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے۔ اللہ